नमस्कार बंधुगण। आज आम जानिबा अष्टवक्र गीता। प्रायतः आम समस्ते श्रीमद् भागवत गीता सहित ऊणा अधिक परिचित। श्रीमद् भागवत गीता हेउची श्रीकृष्णଙ୍କର मुख निःसृत वाणी। महाभारत युद्ध समय उपजिथिबा समस्या को नहीं अर्जुन को मनरे उठिथिबा प्रश्नर उत्तर भगवान कृष्ण देइछन्ति। भगवान कृष्ण गीता उपदेश देवा समय से माने से गोटे स्थान कुरुक्षेत्रर धर्म युद्ध भूमि रे ठिया होई। श्रीमद् भागवत गीता व्यतीत अन्य एक गीता हेउची अष्टवक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र ज्ञान पिपासु राजश्री जनकଙ୍କୁ विभिन्न समय और भिन्न भिन्न परिस्थिति रे देइथिबा ब्रह्मज्ञान हेउची अष्टावक्र गीता। जनक राजा होई मध्य ऋषि सदृश जीवन यापन करुथिले। से सांसारिक जीवन निर्वाह करुथिले मध्य संसारर मायाजाल रे आबद्ध होई नथिले। राजा जनक साधु सन्थ और पंडित माननकु तांक राजसभा रे सम्मानित कराउथिले। से विभिन्न समय रे धर्मसभार आयोजन करी सेमानଙ୍କଠାରୁ विभिन्न समय रे ज्ञान आहरण करुथिले। राजा जनक जने ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु राजा थिले। अष्टावक्र मुनि ऋषि उथालଙ୍କ नाती तथा ऋषि कोहडଙ୍କ पुत्र थिले। तांक माताଙ୍କ नाम थिला सुजाता। अष्टावक्र मुनिଙ୍କର एहिपरि नामकरण पछरे एक सुंदर कथा रहिछि। ऋषि कोहड निजर विवाह परे परिवारर लालन पालन पाई पिलामानंकु शास्त्र विद्या शिक्षा देउथिले। सुजाता गर्भवती हेबा परे विद्वान संतान को जन्म देवा उद्देश्य नहीं ऋषि कोहड शिष्य मानक शास्त्र शिक्षा देवा स्थान रे बसी रही प्रत्येक शास्त्र विद्या ध्यान रे शुणुथिले। थरे ऋषि कोहड तांकर शिष्य मानक ब्रह्म विद्या विषय रे बुझाइबा समय रे सुजातांक गर्भस्थ शिशु कही उठिला, पिताश्री आपण शिष्य मानक भूल शिक्षा कहीं देउछन्ति? ब्रह्म विद्या विषय रे तो शास्त्र रे वर्णित नहीं। यह केवल ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुंक हृदय रे ही थाए। यह सुनी ऋषि कोहड अपमानित अनुभव करी कहिले, पुत्र तू एपरी ओलटा सीधा कथा निज पिता को किपरि कहूछु? तू जेपरी बंका टंका कथा कहूछु सेहीपरि मात्र गर्भरे तोर शरीर अष्टावक्र होई जाऊ। तेणु अष्टावक्र ऋषिंकर जन्मित शरीर रे 8टी स्थान रे वक्र बा कुज थिबारु तांक नाम हेला अष्टावक्र रखा जायछि। मुनि अष्टावक्रଙ୍କ जन्म पूर्वरु ऋषि कोहड किछि धन संग्रह करिबा लक्ष्य नहीं राजा जनकଙ୍କ दरबार को जीवा पाई निश्चिंत कले। सही समय रे राजा जनक राज दरबार रे बंदी नाम रे जणे शास्त्रज्ञ राजपुरोहित थिले। जदि कौनसी पंडित बा ऋषि दरबार को आसंती तेबे प्रथमे तांको राजपुरोहित बंदी को सहित साक्षात करिब। सही समय रे शास्त्र चर्चा करने को हुए। शास्त्र चर्चा रे हारिले सेमानंकु जल समाधि दिया जाउथिला। ऋषि कोहड बंदी सह शास्त्र आलोचना रे हारि जिबारु तांको मध्य जल समाधि दिया गला। ए खबर पाई ऋषि उथालक निज कन्या सुजातंक दुख रे भांगी पड़िले और कन्या को निज आश्रम रे रखिले। यथा समय रे अष्टावक्र जन्म हेला। अष्टावक्र बड़ हेबा सह अजा उथालଙ୍କ तत्वावधान रे आसी शास्त्र विद्या अध्ययन कले। खूब कम समय रे से वैदिक ज्ञानर निपुण होईगले। 12 वर्ष बयस बेलू से शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञानी होई पारिथिले। ऋषि उथालଙ୍କର श्वेतकेतु नाम रे एक पुत्र थिला। समयक्रमे जेतेबेले अष्टावक्र निजर पिता ऋषि कोहडଙ୍କ विषय सबू जानिले सेतेबेले से संकल्प कले राजा जनकଙ୍କ धर्मसभा रे राजपुरोहित बंदी को शास्त्र आलोचना रे परास्त करी निजर पितृऋण सुझिबे। तेणु मामू श्वेतकेतुଙ୍କ सह से राजा जनकଙ୍କ दरबार को जीवाकू बाहरिले। अधा रास्ता रे राजा जनक विपरीत दिग को एक हाथी पिठी रे बसी आसुथिले।
ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ହାତୀ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ବାଳକ, ତୁ କ'ଣ ଅନ୍ଧ? ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଯିବୁ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଭୟ ନ କରି କହିଲେ, ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ଧ। ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିଏ ଅନ୍ଧ ଯାହାର ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସାମ୍ନାରୁ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାରୁଆ, ବିକଳାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ ଆସୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକର ଏପରି ସାରଗର୍ଭକ ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା ଜନକ ବାଳକକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି ଜନକଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜସଭାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଟକାଇ କହିଲା, ଏ ଧର୍ମସଭାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏଥିରେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ, ପଣ୍ଡିତ ଓ ବିଦ୍ୱାନୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ କିମ୍ବା କେଶ ପକ୍ୱ ହେବା ପରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବା ବିଦ୍ୱାନୀ ହୋଇପାରିବ? ବାଳକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନୀ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନବୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ବେଦ ଜାଣିଛି ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ଏପରି ବିଦ୍ୱତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ପୂର୍ବକ ତାକୁ ଧର୍ମସଭାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେହି ସଭା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଖାଲି ଥିବା ଚୌକିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସଭାରେ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ପକାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହସିବାର ଦେଖି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହସିବା କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏମାନେ ହସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚମାର ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀରର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ। ଏମାନେ ଯଦି ବିଦ୍ୱାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଶରୀରର ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ଏ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବର ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଏ ବିଦ୍ୱାନ ସଭାରେ ଏପରି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ହସିଲି। ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଧର୍ମସଭାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ରାଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ବନ୍ଦୀ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କହିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ବାଳକ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋର 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେବି। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଖି ଖୋଲି ଶୁଏ? ସେ ଉତ୍ତରରେ ଦେଲେ, ମାଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅଣ୍ଡା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳ? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନଦୀ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ହୃଦୟ ନାହିଁ? ସେ ଉତ୍ତରରେ ଦେଲେ, ହତ୍ୟାକାରୀ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ରାଜା ଜନକ ପୁରୋହିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ପୁରୋହିତ ବନ୍ଦୀ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନି ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ବନ୍ଦୀକୁ ଜଳ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବରୁଣଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବରୁଣ ଦେବତା ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କେତେଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଜଳସମାଧି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଶରୀରେ ଜଳସମାଧିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଫେରିଆସିବେ। ବନ୍ଦୀଙ୍କର ଜଳସମାଧି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣ ଜଣ କରି ଜଳସମାଧିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ।
12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜଳସମାଧିରେ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଋଷି କହୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଅଷ୍ଟାବକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରି କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଋଷି କହୋଡ଼ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସାମଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନଦୀରୁ ସ୍ନାନ କରି ସାରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଷ୍ଟାବକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାଜା ଜନକ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାହା ଥିଲା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ରକାବିରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ଟି ଉଠାଇବା ଭିତରେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଥାଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ, ଏହା କେବଳ ଅସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କର, ନଚେତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେ ବାକ୍ୟଟି କାଟି ଦିଆଯିବ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ତାହା କାଟିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଭାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସଂଯୋଗବଶତଃ ପୁଣି ଅଷ୍ଟାବକ ଧର୍ମସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ କ'ଣ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ଭବ? ଯଦି ସମ୍ଭବ, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁନି ଅଷ୍ଟାବକ କହିଲେ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ କଦାପି ଅନ୍ୟଥା ହୋଇପାରେନା। ହେ ରାଜନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ? ଯଦି ତୁମର ପାତ୍ରତା ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମକୁ କେହି ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟାବକଙ୍କ କଥା ଅର୍ଥ ରାଜା ଜନକ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲେ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଶରୀର ଭାବନା ତ୍ୟାଗ, ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ କ୍ଷଣମାତ୍ରକେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୌଣସି ସାଧନା ନୁହେଁ, ଏହା ସଦ୍‌ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଜିଜ୍ଞାସୁର ପାତ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜା ଜନକ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କଲି। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜା ଜନକ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ ଜନକଙ୍କ ପାତ୍ରତା ଦେଖି ଆତ୍ମଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତ କରିଦେଲେ। ଯିଏ ସଂସାରରେ ଅହଙ୍କାରରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ରାଜା ଜନକ ଘୋଡ଼ାର ଏକ ରକାବିରେ ପାଦ ରଖି ଅନ୍ୟ ରକାବିରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବୋଧ ହୋଇଗଲା ଯେ